Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah malam ini melanjutkan pembahasan sebelumnya ya. Dari minggu sebelumnya dan 2 minggu sebelumnya juga. Bahasan kita masalah ad-dini wa wasail imaniyah. Sebelum dimulai baca kitab yang kita kirim dulu Fatihah kepada sahibul kitab. Ya, seperti biasa. من الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما إلى سيدنا المهاجر إلى الله من عيسى. ما إلى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وصولهم وفرعهم وجميع سادتنا أبي علي وصولهم وفرعهم ووضع الفقيه أجمعين. ما إلى سيدنا الأعظم الفقيه سيدي أبي يحيى أهل النصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد لا يمكن له وصف الدوم بأسن بعض الأصول الموضوع إنما ذلك أجمعين خصوصا لا وصف الكتاب النصيحة الدينية والوصايا الإيمانية لنعم الجيش هذا الرسول العباد والبلاد أبي عبد الله بن علي بن أحمد الحداد وأصوله وأبوهم وذلك أجمعين أن الله يغفر لهم ورحمهم ويرجعهم في الجنة كثر وثباتهم وضعف حسناتهم يفضل هديهم من ولدهم ونعيد عليهم بركاتهم وصلاتهم وموالهم ومن فاتح الدين الآخر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ سعد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن امرؤ شتمه أو قتله فليقل إني صائم. الحديث من أدب الصائم أن لا يكثر النوم بالنهار ولا يكثر الأكل بالليل وليقتصد في ذلك حتى يجد مس الجوع والعطش فتتهذب نفسه وتضعف شهوته فيستنير قلبه وذلك سر الصوم ومقصوده وليجانب الصائم الرفاهية والإكثار من تناول الشهوات واللذات كما ذكرناه. وأقل ذلك أن تكون عادته من الترفه عائلة في رمضان وغيره هذا أقل ما ينبغي. وإلا فللرياضة ومجانبة شهوات النفس أثر كبير في تنوير القلب وتطلب بالخصوص في رمضان. وأما الذين يجعلون لهم في رمضان عادات من الترفهات والشهوات التي لا يعتادونها في غير رمضان فغرور وغرهم به الشيطان حسنا منه لهم حتى لا يجد بركات صومهم ولا تظهر عليهم آثاره من الأنواع والمكاشفات والخشوع لله تعالى والانكسار بين يديه والتلذذ بمناجاته وتلاوة كتابه وذكره. فكانت سنة السلف رحمة الله عليهم التقليل من العادات والشهوات والاستكثار من الأعمال الصالحات في رمضان بالخصوص. فإن كان ذلك معروفا بانسيارهم في جميع الأوقات من آدابه أن لا يكثر التشاغل بأمور الدنيا في شهر رمضان ويتفرغ عنها من عبادة الله وذكره ما أمكنه فلا يدخل في شيء من أشغال الدنيا إلا إن كان ضروريا في حقه أو في حق من يلزمه القيام به من العيال ونهوهم ويلزمهم القيام به من العيال ونهوهم. وذلك لأن شهر رمضان في الشهور بمنزلة يوم الجمعة في الأيام فينبغي للمؤمن أن يجعل يوم جمعته وشهره هذا لآخرته خصوصا. ومن السنة تعجيل الفطور وأن يكون على التمر فإن لم يجد فعلى الماء. وكان عليه الصلاة والسلام يفطر قبل أن يصلي المغرب ويقول لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطور وأخر السحور وتأخير السحور من السنة أيضا.
Nah, ini masih membahas tentang adab-adabnya puasa, adab-adabnya berpuasa. Ya. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sawmu junnatun." Ya, jadi puasa itu penjaga bagi kita, ya, bodyguard. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. Kalau kalian lagi puasa suatu hari, maka fala yarfuth, ya, jaga kita punya mulut. Al-fat itu jangan berbuat yang kotor, ya. Wala yarfuth wala yafsuq, dan jangan berbuat perbuatan yang dosa, ya. Wala yafsuq wala yajhul, jangan berbuat perbuatan yang bodoh, ya. Contohnya bagaimana perbuatan bodoh? Banyak ya. Contohnya perbuatan bodoh, ya. Misalnya sering salahnya enak. Apabila seseorang ada yang menghina kita, mencela, atau hendak membunuh kita, memusuhi kita, ya. Enggak usah membunuh, dan memusuhi aja. Qatalahu itu menunjukkan permusuhan sama kita. Artinya, falyaqul inni sha'im, maka hendaknya dia berkata sama orang yang memusuhi dia atau yang mencaci dia tadi, inni sha'im, aku lagi puasa. Biar dia malu sendiri. Ada tadi, ya. Jadi cuma dengan begitu doang itu bisa menjaga kita dari orang yang nyela kita. Iya. Orang di jalan misalnya bikin kesel, puasa. Ada orang yang cuma kayak itu begini, lagi puasa, selesai. Diam. Iya. Kalau kita sanggup nahan amarah kita juga, ya, gede pahalanya. Kadang-kadang kita harus kontrol lah, kalau puasa nggak ada pahala gitu. Ayat, ya. Min adabis shaim alla yakunu bin nahar. Dan termasuk daripada adab puasa, alla yakturan naum bin nahar, alla yakturan nauma bin nahari. Hendaknya dia tidak memperbanyak tidur di siang hari. Tidur di puasa ibadah, ya. Iya, tidur di berpuasa itu ibadah. Tapi adab di berpuasa jangan banyak tidur. Iya, naik. Tidur sesuai dengan aturannya aja. Misalnya sebelum zuhur ada rasa ngantuk, tidur bangsa setengah jam, 1 jam. Besok zuhur udah melek. Ya, jam 2 misalnya berasa lesu, ya nggak pakai tidur. Asal bangun langsung. Ya, sejam aja. Bagus sih cuma setengah jam aja, nggak usah lama-lama. Sisanya diisi sebagai ibadah. Kalau nonton YouTube, ya, bukan ngeliatin reels Instagram, enggak. Ya, TikTok apa ya, enggak. Live TikTok orang tontonin enggak. Ngaji aja, baca Al-Quran, kayak pegangin tasbih itu, pelintir tasbih. Apa? Ya. Wala yakturul aqla bil lail, jangan banyak makan waktu malam. Jadi kalau kita kan agak balas dendam. Buka puasa air 2 liter. Iya. Habis. Iya. Sirup lain, air putih lain, kopinya lain. Bodoh, ada es kelapa aja. Masing-masing 11 gitu. Coba. Air putih lain. Makan nasi udah kayak porsi kulit. Takjil lain lagi. Bukan main nih, balas dendam, pantas nggak urus habis lebaran. Orang puasa ngurusan nih kan, makannya kurang soalnya. Jatah makannya nggak kurang, malah lebih. Wajar aja yang ngurus. Ya. Wa yaktasid fi dzalika hatta yajid massal ju' wal 'atash. Wal yaktasid, dan dia melakukan itu semua yakni enggak dengan sebab dia enggak banyak tidur, dengan sebab dia enggak banyak makan tadi malam-malam, ya waktu di bulan puasa. Itu dia hendaknya bermaksud dengan hal tersebut supaya dia ngerasain rasanya lapar sama haus waktu lagi puasa, supaya lebih terasa itu rasa lapar dan haus itu. Ya. Fatatahadza nafsahu, sehingga nafas dia punya nafsu bisa digembleng. Gitu.
wa tada'afa syahwatahu, dan syahwatnya jadi lemah. Ya, melemah syahwat, bukan syahwat itu lemah ya, enggak. Ya, ini syahwat kita punya rasa condong ke hal-hal yang kita senangi secara duniawi itu jadi melemah, gitu. Paham nggak? Pengen ngeliat yang dosa lesu, perut lagi lapar, nggak pikiran. Yeah. Lagi aus kering-kering nih, biar kata perempuan yang lewat juga nafsu. Gitu. Paham ya? Gitu. Tujuannya ke situ, biar kita punya syahwat melemah. Ya. Kecondongan buat hal-hal yang menarik secara duniawi itu jadi menurun. Ya. Jadi kan kadang-kadang lagi di jalan ngeliat mobil bagus aja berasa lagi lapar, nggak kepikiran tuh. Ya, lagi lapar bener, bukan lapar yang tanggung. Malamnya udah kenyang-kenyangnya, paginya nggak lapar amat, tapi siang juga. Ya, ketemu sore lagi juga lapar biasa-biasa aja. Justru sedikit makan waktu malam. Kalau puasa ya sekedarnya aja, cuma biar nggak lapar, udah gitu aja. Jadi ya maksudnya. Tahadzaba nafsahu wa tada'afa syahwatahu. Jadi dia punya hawa nafsu tadi bisa tertata, syahwatnya juga melemah. Wa yastaniru qalbuh. Ya. Hatinya jadi bercahaya. Dari kasih Rasul maksud itu dia tujuannya kita puasa dan rahasianya. Ya, sirnya berpuasa itu situ. Kalau kita bisa nahan lapar, justru kita bikin diri kita lebih lapar dari biasanya. Sirnya dapat banyak, lebih banyak. Jadi besar rafahiyah wal ikthar min tanawul syahwat wal ladzati kama dzakarna. Hendaknya seorang yang berpuasa itu menjauhi hal-hal yang perbuatan yang duniawi, ya, hobi-hobinya segala macam. Baliklah minta oleh syahwat, dan memperbanyak mengkonsumsi yang sesuai dengan syahwatnya. Ya. Waladat ataupun hal-hal nikmat yang duniawi yang telah disebutkan sebelumnya tadi. Ya. Hendaknya orang yang lagi puasa itu menjauhi hal-hal yang kayak begitu. Dia punya hobi macam-macam, demen ngapa-ngapain, stop dulu. Kurangin deh paling enggak. Ya. Diganti sama ibadah semua tuh. Wa akhir dzalika an takuna 'adatahu wa aqalla dzalika an takuna 'adatahu yatarahu wahida fi Ramadan wa ghairihi. Seenggaknya khusus bulan Ramadan ditinggalin hal-hal yang kayak begitu. Ya. Semisal kita kan kadang-kadang punya syahwat sendiri ya. Ya ini bukan syahwat, misalnya lagi berasa lapar siang-siang, mikir apa yang rendang beli rendang, nurutin syahwat. Apa yang rendang enggak, beli soto. Syahwatnya lagi rendang, tapi dibelinya soto. Itu tentang syahwat namanya. Paham ya? Gitu. Lapar, pikiran ayam bakar padang enak. Enggak Pak, belokin, beli telur aja, padang tapi telur doang. Itu namanya matahari syahwat. Ya. Gitu, jadi ikutin. Lagi buka puasa misalnya, pengen buka puasa, pikiran biasa buka puasa beli Unisol, ya, Amstel, Ihun, kolak, segala macam apa deh tuh. Pikiran kayak begitu dibeli semua, akhirnya tuh wah gila, nggak usah kayak begitu. Ya, dia pengen sirup, beli kelapa muda. Kelapa muda bikin sirup aja udah. Tahin aja udah, gitu artinya nggak nurutin syahwat, ngerti nggak? betul. Gitu. Atau kepikiran pengen yang nggak ada di rumah, yang ada di rumah aja. Gitu aja bahasa ribet-ribet. Itu namanya menjauhi syahwat diri sendiri. Ya, jadi syahwat itu bukan cuma perkara itu doang, ya semuanya. Itu seenggaknya ya. Ada akal lumayan bagi ini ya, paling sedikit-sedikitnya di bulan Ramadan doang berhenti. Wa illa kalau misalnya dikerjakan itu selain di bulan Ramadan, pada riyadhah wa mujadabati syahwatin nafs atan kabirun wa tamwilul qalb. Ya, kalau misalnya dia di luar bulan Ramadan, maka itu riyadhatun nafs. Saya sering bilang kan tentang riyadhatun nafs. Ya, olahraga jiwa. Melatih dia punya hawa nafsu.
Nah, itu dengan cara ditentang hawa nafsunya. Kalau kalian berhasil tentang hawa nafsu, paling kalian. Iya. Kita kadang-kadang hawa nafsu tuh godaannya luar biasa banget. Perkara yang remeh aja, nggak usah yang berat-berat. Lagi siang-siang di motor lewat Kang Es Tepu, berhenti langsung begitu. Syahwat itu. Iya. Atau ngeliat yang sekarang lagi rame yang es paling murah 3.000 tuh. Solo. Nah, Solo. Pengen berhenti beli. Itu syahwat itu ya. Iya. Kalau kalian bisa tentang itu namanya riyadhatun nafs. Jadi untuk perkara-perkara yang kecil pun kalau lagi ada dorongan ke situ dialihkan belinya yang lain justru yang nggak sesuai dengan syahwat dia. Kayak misalkan beli gorengan tapi belinya gituan deh, belinya Tempe semua. iya. Hah? Pengennya bakwan dia tempe semua. Padahal murah tuh Beb. Eh? Padahal receh gitu istilahnya. Iya. Cuma ngelawan hawa nafsunya aja. Lapar nih, gorengan kayaknya enak. Bakwan paling enak. Iya, kali tempe aja. Bahkan dia pengennya bakwan. Gitu. Itu real tuh. Lama-lama terbiasa kita. Akhirnya tuh apa yang ada, iya aja, dihajar. Gak nyari yang gak ada. Iya. Cuma sekarang orang diajakin Riyadhah kayak gitu berat. Orang dari dulu digituin. Semoga ya rahmat tuh udah dari dulu tuh digituin. Nanya dia, kok nggak ada ginian? Ah kan yang ada. Gak berurusan. Jadi yang nggak ada lo ngapain? Harus dibiasakan. Dari kecil jadi kebiasaan. Mujarab syahwatun nafas dan menjauhi syahwatnya diri itu atharun kabir fi tadbirul qalb. Itu bisa sebab kalian tentang syahwat sering kayak begitu, itu bisa menjadi penyebab yang paling besar hati kalian tidak ada jadi bercahaya. Ya. Cuma dengan tentang syahwat doang melanggar kita punya syahwat kita pengen begini nggak mau, pengennya begitu aja. Cuma dengan begitu doang hati kita bisa bercahaya. Ya. Allah mengisi hati kita dengan cahaya. Betul tapi bil khusus di Ramadan, dan ini tentang syahwat bil khusus lagi lebih utama lagi kalau kalian kerjain di bulan Ramadan. Insya Allah efeknya berlipat ganda dibanding bulan-bulan lain. Ya, tentang syahwat tadi bisa bikin hati bercahaya. Ya, katakanlah cahayanya kayak lampu petromak. Ya misal aja begitu. Di bulan Ramadan udah kayak dua petromak tuh. Lipat gandakan. فأما الذين يجعلون لهم في رمضان عادات من الترفهات والشهوات التي لا يعتادونها في غير رمضان فغرور غرهم به الشيطان وحسدا منه. Dan adapun yang mana orang-orang yang menjadikan kebiasaannya dia daripada hobi-hobinya, perkara duniawi, syahwatnya dia, yang mana dia biasa-biasa aja kerjainnya di luar bulan Ramadan, ya. Tapi di bulan Ramadan justru lebih semangat ngerjain yang ngisi-ngisi sela-sela waktunya dengan hobi tersebut. Ya, karena di bulan Ramadan waktu lebih luang. Orang yang kerja pulangnya lebih cepat. Di akhir Ramadan dikosong seminggu. Ada yang kayak begitu ya? Waktunya lebih banyak, tapi dihabisin sama hobinya dan menuhin syahwat justru. Yang mana di luar bulan Ramadan waktunya lebih padat, gak sempat buat kerjain itu semua. Ya orang kayak begini, faghururun gharrahum bihi syaitan. Ini orang-orang tertipu. Dia ditipu sama setan. Ya. Hasadan minhu lahum hatta la yajidu barakat shaumahum. Ya. Karena syaitan iblis ini hasut sama kita, nggak senang kita dapat berkahnya Ramadan. Supaya kita nggak dapat berkahnya Ramadan, dia begituin sama dia. Kita teralih dari ibadah kita, ya, dialihkan kita dari Ramadan. Yang harusnya kita fokus di bulan Ramadan ngisi waktu kita dengan ibadah, justru disibukkan kita dengan hal yang duniawi, dengan syahwat-syahwat duniawi, supaya kita nggak dapat berkahnya bulan Ramadan. Atau seenggaknya berkahnya dapat tapi nggak banyak.
Gimana caranya? Namanya orang hasud itu begitu ya. Hasud itu pengen orang lain nggak mendapatkan nikmat dan nikmat itu pindah sama dia. Atau paling nggak dia nggak dapat sama sekali. Atau paling enggak dia dapat tapi cacat. Contohnya ente punya motor, orang yang hasud sama ente ngarepin motor ente nggak punya motor. Atau paling nggak motornya lebih jelek dari motor dia. Dan motor ente yang bagus di motornya dia. Orang hasud. Atau paling nggak motor ente boleh bagus tapi ban bocor misalnya. Bocor mulu. Motor ente bagus luar misalnya tapi di sini bobrok. Paling nggak begitu, ada cacatnya. Kurang-kurang itu orang hasud kan. Orang hasud tuh kayak begitu. Wala tadharu alaihi ma yadharuhu min al-anwar wal mukasyafat, sehingga enggak membekas lagi yang namanya cahaya-cahaya bulan Ramadan di dalam dirinya dia. Ya. Mukasyafat yang didapatkan di bulan Ramadan tadi, hal-hal istimewa yang harus kita dapatkan di bulan Ramadan enggak didapatin sama kita. Enggak tampak atar-atar bulan Ramadan, mujahadahnya kita di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan enggak ada lagi atar. Itu sebabnya karena kita enggak ada berkah di bulan puasa. Paham ya maksudnya? Karena kita kebanyakan nurutin hawa nafsu. Bahkan di bulan Ramadan kita biasa-biasa aja. Di bulan Ramadan justru lebih lagi orang-orang kayak gini tertipu. Keluar dari bulan Ramadan balik lagi sama kayak sebelum bulan Ramadan. Sampai aja di 11-12. Gak membekas Ramadan di dalam dirinya dia. Ya. Dengan adab-adab yang dijelaskan sama Imam Haddad di sini, insya Allah kita ketemu bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, Masya Allah lagi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. Kalau kita kerjain, paham ya? Wal khusyu' lillahi ta'ala wal inkisaru baina yadayhi wa taladdud bi munajatihi wa tilawati kitabihi wa dzikrihi. Ya. Enggak tampak lagi tuh asar-asarnya. Enggak ada lagi khusyuknya kepada Allah. Dua. Wal inkisar bima yadayhi wa taladdud bi munajati, ya. Jadi nggak ada lagi kelezatan buat munajat kepada Allah, ataupun membaca Al-Quran, ataupun berzikir. Ya. Nggak ada atarnya. Khusyuknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan, yang inkisarnya di baina yadillah, yakni inkisar ini sangat memohon ya sama Allah. Ya, artinya dia menunjukkan kerapuhan dia kepada Allah, ya, menampakkan bahwa Allah tahu ya kerapuhan itu di mana aja. Orang-orang yang sangat memohon ya kepada Allah itu inkisar namanya disebutnya. Inkisar jadi bulan puasa nggak ada asarnya lagi. Ya, banyak orang yang kayak begitu ya. Waktu bulan Ramadan minta sama Allah itu luar biasa, karena dia tahu itu bulan umatnya Rasulullah. Ya. Betul bimunajati. Orang-orang juga banyak juga yang bulan puasa munajatnya sama Allah luar biasa. Ya, mintanya sama Allah, doanya sama Allah luar biasa. Mendekatkan dirinya sama Allah luar biasa. Ya. Tilawah kitabihi wa dzikri, dan banyak ngaji Qur'annya banyak, zikirnya sama Allah banyak, tapi enggak ada asarnya. Keluar dari bulan puasa. Enggak ada lagi bekasnya. Kenapa? Sebab enggak ada berkahnya puasa tadi. Ya, malamnya oke dia banyak zikir sama Allah, munajat sama Allah, inkisar bima yadayillah, nangis karena Allah. Ya. Tapi siangnya dihabisin tuh pakai syahwatnya dia, hobinya dia tuh dipenuhin gitu. Ya, tidur mulu lah, apa segala macam. Misalnya hobinya tidur, misalnya. Ada yang kayak gitu ya, ada. Dihabisin waktunya sama tidur doang tuh. Tidur dari habis subuh, bangun zuhur, sholat zuhur doang, tidur lagi, bangun asar, sholat asar doang, bunuh, baru selesai. Apa gitu? Sebulan penuh kayak begitu, main itu sih. Bulan puasa sama bulan puasa sama itu orang kayak gitu, nggak ada perubahan. وكانت السلف وكانت عادة السلف رحمة الله عليهم التقليل من العادات والشهوات. Kebiasaannya para salaf soleh itu mempersedikit lagi kebiasaannya mereka tentang hal yang duniawi dan syahwat di bulan Ramadan khususnya. Wal istighfar min a'mal salihah fi Ramadan khusus, memperbanyak amal soleh khususnya bulan Ramadan. Ya, jadi salaf soleh itu zaman dulu tuh mereka terbiasa
Terbiasa hari-harinya mereka usahakan untuk mempersedikit yang namanya amal-amal yang fadhi, yang kosong, perbuatan-perbuatan yang kosong yang nggak ada isinya, yang nggak ada pahalanya. Itu mereka selalu senantiasa mengurangi amal tersebut, ya, perbuatan-perbuatan tersebut ataupun perbuatan yang condong dengan syahwatnya. Salaf-salaf soleh kita selalu mengurangi. Ini nggak cuma bulan puasa ya, mereka dari hari ke hari selalu begitu. Sedangkan amal solehat ini selalu ditambahin terus. Yang biasanya ngaji sehari cuma 1 ayat ditambahin besoknya jadi 2 ayat, terus. Ya, ada ulama, ya, salafus soleh kayak begitu. Khususnya bulan Ramadan lebih lagi. Bulan Ramadan tahun lalu dia khatam 1 kali Al-Quran, bulan besok khatamnya 2 kali. Ya, tahun besoknya. Ya, tahun besoknya lagi khatamnya 3 kali. Tahun besoknya lagi khatamnya 4 kali. Itu soleh kayak begitu. Enggak bakalan nambah terus. Ya. Kan kata lupa hadis bukan ya. Nggak salah kalau sahabat sih. Barang siapa yang orang yang hari ininya lebih buruk daripada hari kemarinnya, maka dia telah tertipu. Ya. Barang siapa yang hari ininya lebih baik daripada hari kemarinnya, maka dia udah berhasil, sukses. Orang yang berhasil. Ya, agak aja selamat gitu. Orang yang kayak begitu sukses. Nah, kita selalu soleh kayak begitu semua yang dikejar kesuksesannya. Dunia akhirat. Ya. Bukan kesuksesan dapat duit banyak, aset banyak, enggak. Yang kayak begitu nggak bisa disebut sukses. Dohirnya kelihatan kayak sukses memang. Kita nggak tahu tadi akhirat kayak gimana. Ya, sedangkan salafus soleh yang dikejar justru prestasi akhirat. Paham ya? Mana tadi? فإن كان ذلك معروفا من سيرهم في جميع الأوقات. Walaupun sebetulnya ya, jadi salafus soleh itu sering diceritain kalau lagi bulan puasanya begitu luar biasanya. Ya. Walaupun sebetulnya ma'ruf ya nih. Syekh Bakar bin Salim gimana amalnya. Ma'ruf ya nih, cerita-ceritanya tentang mereka itu bagaimana kehidupannya mereka. Ya. Keseluruhan waktunya bagaimana. Ya. Gak pandang waktu. Mau bulan Ramadan mau bulan lain tetap kayak begitu salafus soleh. Bedanya bulan Ramadan lebih lagi. Contohnya ya Imam Bagi Muqaddam Tsani Al-Habib Abdurrahman As-Siddiq bin Muhammad Maulad Dawili. Beliau itu setiap hari menghatamkan 8 kali Al-Quran. Pagi 4 kali, malam 4 kali. Siang 4 kali, malam 4 kali. Begitu tiap hari. Masuk bulan Ramadan berubah. Pagi 8 kali, malam 8 kali. Yeah. Tiap masuk bulan Ramadan berubah. Cuma bulan Ramadan doang yang berubah. Yeah. Sampai di umur tuanya, di akhir-akhir umurnya menurun sudah gak kuat lagi segala macam. Di bulan-bulan biasa paginya 2 kali, malam 2 kali. Bulan Ramadan paginya 4 kali, malamnya 4 kali. Tetap meningkat. Tetap meningkat ya. Khusus bulan Ramadan tetap meningkat. Itu di para salaf kita yang saleh. Ma'ruf ya. Amin adabihi, kita termasuk daripada adabnya bulan puasa juga Allah yakthur tasyaghul bi umur dunya fi syahr Ramadan. Wa yatafarragha anha li ibadatillah wa dzikrihi wa ma amkana. Ya. Termasuk adabnya puasa juga di bulan Ramadan untuk tidak memperbanyak kesibukan tentang perkara dunia. Ya. Khususnya di bulan Ramadan. Bayatafarragha anha li ibadatillah wa dzikrihi ma amkana. Justru seharusnya dia meluangkan waktu ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ma amkana sedapatnya. Ya. Sedapatnya artinya seada waktunya. Sebanyak-banyaknya. Wa yadkhulu fi syai'in min ashghal dunya illa in kana daruriyan fi haqqi. Dan dia tidak
mencampuri ibadah waktunya di bulan Ramadan tadi dengan perkara dunia, kecuali kalau dia darurat, dalam keadaan darurat bihaqi, dia betul-betul meluangkan waktunya buat ibadah. Kita kan kagak, terbalik. Awal bulan Ramadan kita luangkan waktu kita buat ibadah luar biasa. Tadarus sehari itu bisa 1 juz. Rajin nih. Mulai ke tengah baru 2-3 hari kurang itu sehari gak nyampe 1 juz. Paling 2/3 juz. Makin ke sono setengah juz doang. Makin ke sono lagi 1 hizib doang, 1/4 juz. Makin ke sono lagi 1 ain. Makin murah, makin ke sono lagi cuma 1 softa. Ini baru tadarus. Sholat tarawihnya yang tadinya dari awal 23 rakaat, pertengahan berubah jadi 8 rakaat. 11 rakaat doang, ngulang jauh gitu. Haula wala quwwata illa billah. Dan sibuk sama ibadah di akhir Ramadan, sibuk ngurusin baju lebaran. Ngomong waktu. Desek-desekan itu di Tanabang. Gitu kan? Gitu kan? Desek-desekan di Tanabang. Desek-desekan di HP doang. Alasannya desek-desekan begitu. Online, biarin aja lah yang sibuk nganterin barangan. Nah, mau sibuk begituan. Ribet. Hati. Jangan terlalu banyak menyibukkan diri dengan perkara dunia di bulan Ramadan. Au fi haqqi man yazamuhul qiyam bihi min al-'iyali wa nahwihi, atau darurat bagi orang-orang yang di bawah tanggungannya dia daripada keluarganya atau kerabatnya yang lain. Dari kali anna syahr Ramadan min asy-syuhur bimanzilati wal jum'ah bil ayyam. Dan itu disebabkan karena bulan Ramadan itu dibandingkan bulan-bulan lain itu seperti hari Jumat dibanding hari-hari lain. Kalau yaumul Jum'ah itu sayyidul ayyam, syahrul Ramadan itu sayyidul syuhur. Hari Jumat itu pemimpinnya hari-hari dari 7 hari itu, dari Senin sampai ketemu Minggu, itu pemimpinnya hari Jumat. Sedangkan bulan-bulan dari Muharram sampai ketemu Dzulhijjah, pemimpinnya itu Ramadan. Gitu. Paham ya? Karena di sebelumnya itu, di hadis yang sebelumnya kan dijelaskan juga ya. Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah ila Jum'ah was salat ila salat mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabtal kaba'ir. Dari satu bulan Ramadan ketemu bulan Ramadan yang lain, dari satu Jumat ke Jumat yang lain, dari satu sholat ke sholat yang lain, itu mukaffiratun lima bainahunna, bisa menjadi kafarat penghapus dosa antara keduanya. Kalau kita ketemu lagi bulan Ramadan ini, selesai kita ketemu bulan Ramadan, itu insya Allah setahun sebelumnya dosa kita dihapusin, diampunin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumat ila Jumat, dari satu Jumat yang kemarin kita Jumat besok lagi nih. Insya Allah tuh dosa-dosanya kita seminggu yang lalu dihapusin semua sama Allah. Wassalah ila salah, sholat kita tadi sholat isya, ntar ketemu subuh lagi sholat subuh, kita sholat subuh, insya Allah dari waktu isya ke waktu subuh, misalnya kita ngelakuin dosa, diampunin sama Allah dosa kita. Idza syadabtal kaba'ir, kalau misalnya kita menjauhi dosa-dosa besar, diampunin sama Allah. Itu segitu hebatnya. Ramadan ila Ramadan bahkan ya. Kalau Jumat ila Jumat seminggu doang. Apalagi sholat ila sholat ya. Pendek waktunya. Dari maghrib ke isya taran doang. Nggak sampai sejam. Atau sejam lebih dikit paling lah. Bentar doang. Pendek waktunya. Tapi Ramadan ila Ramadan 11 bulan itu jalan. Jauh. Dosa kita seberapa banyak itu? Kalau dikumpulin ya, bukan main, banyak nih dosa kita diampunin semua sama Allah. Selama dosanya bukan dosa besar. Ada begitu nikmatnya umat Muhammadiyah. Itu khususnya ya, buat kita doang tuh umat Muhammadiyah. Bagi lil mu'min ay yaj'ala yawma jum'atihi wa syahrihi hadha li akhiratihi khususan.
maka dianjurkan bagi orang mukmin untuk menjadikan hari Jumatnya dan bulannya, yakni bulan Ramadan, ada di akhiratihi khususan, khusus buat akhirat. Jadi kalau tiap kita ketemu hari Jumat, fokus kita tuh buat akhirat doang. Ya, amal ya, seharian tuh kita pegang tasbih, pikir sama Allah. Walaupun kita lagi ada kesibukan ya, misalnya yang lagi narik Gojek misalnya, di motor tuh walaupun lagi narik, pikir tuh. Ya, udah dekat waktu sholat Jumat, matiin aplikasinya, baca Al-Kahfi, ngaji Al-Quran, sampai Jumat. Nah, setelah Jumat mau narik lagi buat hari Jumat. Ya. Ramadan begitu juga, sebulan penuh begitu sibukin sama zikir. Walaupun kita ini tetap kerja ya nih, yang Gojek ya narik Gojek, yang kerja ngajar ya ngajar, sekolah kerja jadi kuli ya jadi kuli. Paham ya? Salawat boleh gitu. Terserah. Kuli zikir. Ya apa aja. Sholawat mulai ente tahlil doang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, terserah. Boleh. Sunnah ta'jilul futur wa ayyakuna 'ala tamri. Ya. Dan termasuk daripada yang sunnah ialah ta'jilul futur, menyegerakan berbuka. Ya. Menyegerakan berbuka itu yakni waktu azan maghrib, masuk waktu maghrib, bukan azan maghrib ya. Masuk waktu maghrib batalin puasanya. Ya, kalau di kita katakan memang azan, azan maghrib batal langsung puasanya. Wa yakuna ala tamr, afdalnya pakai korma. Wa in lam yajid fa'alal ma, kalau nggak dapat air nih, korma ada air putih. Habis makan korma, minum air putih. Itu yang paling afdal. Ya. Karena alaihi salatu wassalam yuftiru qabla ayyusallil maghrib. Nabi SAW itu dia membatalkan puasanya dulu sebelum sholat maghrib. Jadi selalu tuh setiap bulan puasa, bulan Ramadan, Nabi SAW makan korma, minum air putih, sholat maghrib. Baru itu takjil diberi setelah sholat. Makannya setelah sholat maghrib. Ya, nggak kayak kita. Baru sholat maghrib. Sholat maghrib dalam keadaan penuh perut begah. Habis minum air 2 liter sekaligus. Makanya lagi sujud jadi begitu. Perut ganjel. Berdiri kan begitu. Aduh. Saking kenyang nih. Ya. Enggak bagus kayak begitu. Enggak sehat juga. Puasa itu seharusnya bisa bikin orang jadi sehat. Kalau kita kayak begini jadi sia-sia. Enggak bikin kita jadi sehat. Ya, karena terlalu penuh perut gitu, terlalu begat. Nah, mayaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ta'jilul futur ini, la tazalu ummati bi khair ma ajilul futura wa akhirus suhur. Ya. Umatku senantiasa dalam keadaan baik. Ya, enggak paham dalam keadaan baik secara fisik atau bagaimana ya. La tazalu ummati bi khairin. Umatku senantiasa dalam keadaan yang baik. Mungkin secara fisik maksud kalian. Ma'ajjilul futura wa akhirus suhura. Selama mereka senantiasa menyegerakan membatalkan membuka puasa, wa akhirus suhura, dan mengakhirkan melambatkan sahurnya. Jadi dengan hal tersebut umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa dalam keadaan baik. Ya, cuma dengan menyegerakan buka, melambatkan sahur. Kata akhir suhur min sunnati aidan. Mengakhirkan sahur itu termasuk daripada sunnah. Afdal mengakhirkan sahur. Ya. Kebanyakan kita kan ya di masjid-masjid apa lagi tuh. Jam 2 tuh udah diingetin tuh sahur. Ya, jam 3 udah sahur, makan sahur. Ya. Karena enggak. Karena biasa mereka jam 4 baru mulai sahur. Jadi jam 3 justru bangun nih, siap-siap ya. Setengah 3 lah, setengah 4 lah paling enggak. Siap-siap buat sahur. Karena makanan udah ada semua, tinggal anget-angetin doang, paling setengah jam udah siap. Gitu. Gak ada yang perlu dimasak-masak lagi. Sahur deh jam 4. Setengah 5 udah azan subuh. Setengah jam doang ini punya waktu. Ya. Gitu.
Itu takhir sahur. ينبغي للصائم أن يقلل من الأكل ولا يستكثر منه. الله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل يا Gitu kalau sahur misalkan kayak jam 2 terus dia tidur lagi itu gimana tuh? Hah? Dilanjutin tidur lagi. Aduh, sayang banget. Kan biasanya kan orang bangunnya kan jam 2 tuh sahur. Jadi buru-buru makan atau habis makan langsung tidur lagi lanjutin tidur. Nah bangun subuh gitu. Bangun nggak subuh? Kadang bangun kan. Ayah kan. Kalau di akhir sahurnya enak. Ya, tinggal nunggu bangsa 10-15 menit doang paling. Azan tuh. Ini nanti misal subuh 4:30, ya, jam 4.30. Ini mulai sahurnya jam 4. Jam 4.20 udah imsak. Ya kan? Jam 4.20 udah imsak, 10 menit kemudian ada. Pendek waktu buat nunggu. Ya. Afdolnya inilah karena ahsan. Ketemu subuh gak lama. Selesai sholat subuh ini ngapain dia berjemur ya apa gitu. Ini ya. Jalan dia keluar ngirup udara pagi, sehat. Kalau lanjut tidur gimana? Bagus. Lagi ngantuk-ngantuknya banget itu. Udah. Kalau ente nggak tidur semalaman nih nggak apa-apa deh. Ya kan kalau tidur nih kita bangun deh mau ngapain tidur lagi nanti itu 11 jam 11 tidur lagi nggak apa-apa. Baru bangun. Gitu. Jangan justru kita tidur dari subuh ya ayam. Subuh itu dia isi pakai amal-amalan. Setelah sholat subuh itu ya baca deh tuh dolat tuh ya hizib itu baca itu sakra ya hizib Imam Nawawi baca itu sholat subuh baca yasin ya habis itu tadarus afdal. Banyak kita tahu misalnya dari nggak ada kerjaan lagi ya udah dulu di depan rumah kayak apa di mana kayak gitu dikir itu di jalan gitu keliling gitu berzikir apa jangan tidur benak benahin dulu main deh ya beres rumah kayak apa kayak cari pekerjaan lain paham ya jangan tidur lagi artinya sebelumnya tidur ya kan nanti nggak tidur sama sekali masih nggak apa-apa ya begitu ya tidur jam 11 bangun udah jangan tidur lagi kayak gitu ya misalnya seharian nggak tidur nih semalaman nggak tidur di ronda atau gimana kali ya ada kerjaan malam mau sahur habis sholat subuh tidur jam 10 jam 11 bangun jangan tidur lagi ya atau kebablasan misalnya nggak sengaja sampai zuhur bangun jangan tidur lagi. Ada orang yang kayak begitu di malam mentang-mentang malamnya nggak tidur dia habis subuh tidur bablas sampai zuhur bangun sholat zuhur doang tidur lagi. Ini namanya bagor, kebo. Paham ya? Jadi upayakan setiap waktu kita diisi sama ibadah, amal saleh. Ya, jangan sampai kosong dari amal saleh. Terserah amal saleh apapun itu, walaupun cuma bebenah rumah doang. Ya, walaupun cuma nyapu, ambilin sampah dari rumah. Ya, walaupun cuma sekedar zikir aja. Ya. Jangan remehkan amal soleh sekecil apapun, kerjain semuanya ya sebanyak-banyaknya khususnya di bulan Ramadan jangan sampai malas. Paham? Foto lagi kalau kata Habib kan di sahur dia buat jadi kalau misalkan kayak kebablasan gitu itu gimana Habib? Kebablasan jadinya kita nggak sahur ya udah puasa deh puasa
Iya kan udah. Sebelum Masih boleh belum selesai azan kaki batal itu. Ya. Azan itu membukti waktu subuh udah masuk. berarti kalau udah azan Udah selesai, nggak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Gak usah nakal. Langsung berhenti tuh Bib ya. Langsung berhenti. Gitu Iya, maksudnya. stop, udah nggak boleh lagi sama sekali. Oh. Walaupun ada di mulut nih udah lupain ya. Udahin ya. Udahin ya. Bang mau nanya. Sekalian itu. Pehin. Ada di mulut pehin. Kalau sikat gigi Bib. Sikat. Gimana? Apa ya? Oh, enggak ditelan. Betul. Organnya ditelan. Tapi ada yang bilang makruh, makanya sebelum Pagi Yang enggak. makruh itu ada zawal. Siang. Setelah masuk waktu dulu. Ya, itu yang makruh. Tapi kalau pagi ente mandi gitu misalnya habis sholat subuh mandi gitu, misalnya sikat gigi segala macam udah bersih, rapi-rapi nggak apa-apa. Ya. Pakai wangi-wangian juga makruh tuh belum puasa. Pak walaupun pagi ya. Ba'da pagi bukan apa? Oh. Ba'da zawal. Hmm. Ya. kecuali hari Jumat tuh. Ya. Sama. Kalau Jumat kan diwajibin tuh kalau gitu. Nggak wajib. Disunahin. Kan sebelum zawal. Sebelum zawal. Iya, ente udah masuk waktu Jumat nggak sunnah lagi. Iya, udah nggak sunnah lagi. Ente mandi begitu segala macam nggak sunnah lagi. Apa maksudnya? Ini udah azan ini, imam udah naik mimbar. Mau apa? Gitu. Ya, nggak usah lagi. Bahkan siwak tasawwur sunnah nggak siwak? Sunnah ente. Rakaat bisiwak khairun min 70 rakaatan bighairi siwak. Jadi 2 rakaat yang pakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Lebih baik itu cuma sekali salam doang. Itu lebih baik daripada orang yang sholat sampai 35 kali salam. Iya. Lebih baik. Ba'da zawal makruh. Iya, udah masuk waktu zuhur, mau sholat zuhur nih kayak pakai siwak. Makruh pakai siwak, nggak sunnah lagi gitu. Padahal siwak sunnah apa nih? Gosok gigi, wangi mulut gitu. Wangi makruh lagi, ya. Gitu. Wangi-wanginya juga sama. Hatta juga. Makruh juga. Ya, sebagian ada yang bilang enggak, jadi nggak makruh. Khusus buat sholat Jumatnya doang biar gak ganggu orang enggak. Ya, asal nggak usah lihat karena ada yang memakruhkan, ada yang nggak memakruhkan buat sholat Jumatnya ini. Tapi Allah tinggal bau tapi ya orang tahu kita puasa. Jangan sampai kita lagi sholat ketahuan tuh orang. Mulut itu bukan bau, yakni bau mulut orang puasa, malah bau gorengan. Ada ya, ada nggak? Gitu. Iya. Stang motornya rusak. Nego ke kiri. Soal Jumat jalan tapi mas, ada yang gitu. Nah, stang. Ya. Betul ya, nyala gitu. Kadang kalau kita kan kalau di jalan kan lagi ada aja tuh orang yang bikin sakit tiba-tiba kayak yakin lagi tuh pas lagi bulan puasa bulan kita diem aja di kapal lagi. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innaka asrafna la asrafna tarju alaina tawbah awsil likulli awbah wastaghfirna al-ghurati wa min rahati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwan
في محبة أو جهة أو صبا والمسلمين أجمعين يا ربي أسماء قدرا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه أدى ربي وآله وصحبه لا تشرك به والحمد لله في البر والتناهي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما مصونا ولا تجعل فينا ولا منا ولا علينا ولا من معنا ولا من حوالينا ولا من اهلنا ولا من اصحابنا شقيا ولا محروما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول.